ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਘਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ 7 ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 500 ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜੋ NGO ਡਾਕਟਰਸ ਫਾਰ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਘਟੀ ਸੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 150 ਬਿਸਤਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ICU ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ 70% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਅਤੇ GTB ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 1000 ICU ਬੈੱਡ ਆਉਣਗੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ SOS ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚ ਹੋਈਆਂ 48 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜन ਢੁਕਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है कि दिल्ली में कुल जरूरत ऑक्सीजन की, प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत, सरकारी अस्पतालों की जरूरत, छोटे नर्सिंग होम की जरूरत, ये सारी ऑक्सीजन की जरूरत को जब हम जोड़कर देखते हैं, इसका एक टोटल ऑक्सीजन डिमांड अगर दिल्ली की कैलकुलेट करें तो वो है 976 मेट्रिक टन, यानी कि 976 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को 250 मेट्रिक टन, कभी 300, कभी 350, अच्छा दिन हुआ तो 400 मेट्रिक टन तक हमें मिल रही थी। यानी कि हमारी जो मांग है, जो जरूरत है, उसकी आधे से भी कम केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करी जा रही थी। लेकिन कल पहली बार केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कल दिल्ली में 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दी है। यानी कि हमारी कुल मांग जो 976 मेट्रिक टन है, उसके अगेंस्ट 730 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली की जो रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, उसमें एक थोड़ा सा इजाफा करते हुए दिल्ली को कल 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। कल हमारी कुल जरूरत का 75% ऑक्सीजन हमें मिला, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है, मैं स्वीकारता हूं। हमारी कुल जरूरत का 75% ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कल केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराया। उसी के चलते कल SOS कॉल्स भी बहुत कम आए, यानी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, जल्दी से पहुंचाइए, गाड़ी दौड़ाइए, लोगों की जानें जा सकती हैं। इस प्रकार की जो लगातार हमारे पास SOS कॉल्स हमारे ऑक्सीजन वॉर रूम में आ रही थी, वो भी कल बहुत गिरी। जहां रोजाना हम देख रहे थे 40 से 50 कॉल्स आती थी, कल मात्र 16 कॉल्स आई और 16 अस्पतालों से ये SOS कॉल्स आई। अपना ऑक्सीजन अपने रिजर्व से, चाहे सिलेंडर के रूप में, चाहे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर के रूप में वहां पहुंचाकर वहां पे व्यवस्था को दुरुस्त किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे SOS कॉल्स और ये आपातकालीन परिस्थितियां घटेंगी। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हमारी
सप्लाई केंद्र सरकार बढ़ाएगी, उतनी ही आरामदायक स्थिति दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर हो जाएगी। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ 2777 ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਾਂ ਉੱਤੇ 2777 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 800 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 250 ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 250 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ delhi.gov.in ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ID, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਸੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।